اور جس طرح وہ لائی گئی باپ پارٹی جو ہے، بنا ماں باپ کی جو پارٹی اچانک بن گئی، اسی طرح جو یہ بے حس خان صاحب ہیں، صابیدار خان صاحب، جس طرح راتوں رات ان کے لیے ریگنگ کر کے ان کو انسٹال کیا گیا. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے عوام کے اوپر، تو جب بھی عوام پر کوئی دکھ کی گھڑی آئے گی یا عوام کو ان کی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کے لیے ویلکم ہے. بس مجھے آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. اچھا مریم، رحم حکومت نہیں گئی. آپ کو دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، آپ کو وہاں جانے سے کون روک رہا ہے؟ جتنی حکومت 73 سال میں یہ جو عامروں کی تحفے دیے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، یہ جو دہشت گردی کا تحفہ مشرف سے ملا تھا پاکستان کو، جس میں گلی گلی جگہ جگہ بارود کی بو آیا کرتی تھی اور لاشیں اٹھتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک الیکٹڈ حکومت نے، جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے، انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا. اور اس پہ ضرب عزم لڑی گئی تھی، اس پہ رد الفساد لڑی گئی تھی، اور اس کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ان کی نااہلی اور نالائقی اور غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے اس دہشت گردی نے سر اٹھا لی. اور سارے جو جتنے بھی آپ کی ترجیحات ہیں وہ ساری آپ کی غلط ہیں، اور آپ کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی، میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی، آپ کی ان غلط ترجیحات کی وجہ سے، اور آپ نے اداروں کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے، سب اپنی غفلت کی مرتکب چھپنے نہیں دیں گے. نواز صاحبہ منظر اسی میرا نام ہے، چینل 5 سے میرا تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا یہ افسوس تھا کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 22 سال سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں کی اس کو اپنی نااہلی کو اور اپنی نالائقی کو، اپنی غفلت کو، اپنی بے حسی کو یہ کہہ کر کے سیاست نہ کی جائے، اس کے نیچے چھپانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی نااہلی اور نالائقی اور بے حسی کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں گے کہ سیاست نہیں، تو سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست قوم اور عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. اگر آپ اس میں فیل ہوتے اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کی میں غفلت برتتے تو ہم حق بجانے میں آپ کے اوپر انگلی اٹھا لیں. ہمیں یہ سبق نہ دیں کہ سیاست نہ کریں. اگر ہم نہیں بولیں گے ان کے لیے، ہزارہ برادری کے لیے، تو کون بولے گا؟ نہ وہ کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں ہیں، وہ تو خود شاید ان کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں ملی. 73 سال میں یہ جو عامروں کی تحفے دیے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، یہ جو دہشت گردی کا تحفہ مشرف سے ملا تھا پاکستان کو، جس میں گلی گلی جگہ جگہ بارود کی بو آیا کرتی تھی اور لاشیں اٹھتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک الیکٹڈ حکومت نے، جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے، انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا. اور اس پہ ضرب عزم لڑی گئی تھی، اس پہ رد الفساد لڑی گئی تھی، اور اس کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ان کی نااہلی اور نالائقی اور غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے اس دہشت گردی نے سر اٹھا لی. اور سارے جو جتنے بھی آپ کی ترجیحات ہیں وہ ساری آپ کی غلط ہیں، اور آپ کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی، میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی، آپ کی ان غلط ترجیحات کی وجہ سے، اور آپ نے اداروں کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے، سب اپنی غفلت کی مرتکب. بڑے بڑے لانس میں بیٹھ کر صوفوں کے اوپر دھوپ سیکنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، لیکن ہزارہ برادری کی غم میں شریک ہونے کا ٹائم ہے. اور جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ قوم آپ سے جواب دے کر رہے گی، یہ قوم آپ سے بھی جواب مانگ رہی ہے، یہ قوم آپ کے سلیکٹر سے بھی جواب مانگ رہی ہے، اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا بنو. اور مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، اور وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. تو یہاں عیش اور تیش کے علاوہ صفاقی بھی ہے، رونیت بھی ہے، تکبر بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اتنے نااہل اور بے حس حکمران سے پاکستان یہ کام کر رہی تھی، اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ نے اس قسم کا
ना आकुबत पेशी वाला बयान था, वो सिक्योरिटी इदारे भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किस इंसान से पाला पड़ा है। ना सिर्फ सर पकड़ के बैठे होंगे बल्कि सर पीट रहे होंगे। और फिर 73 साल में तो ये सुनते आए थे कि चंद अफराद की गलतियाँ करते और उसका जो खमियाजा है वो हुकूमतों को भुगतना पड़ा। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट हिसाब है। यहाँ पर तो ये हुआ कि हुकूमत जो पे दर पे गलतियाँ कर रही है उसका खमियाजा सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ा है। आवाम सेलेक्टर्स से जवाब मांगे। और फिर आप किसी वक्त जब आप ऑपोजिशन में हुआ करते तो आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दिया। आज वो मिसाल किसी को याद नहीं आई। आज उनका वो कौल और फरमान भी किसी को याद नहीं आया जब उन्होंने कहा कि बजाय दजला के किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा प्यासा मर जाए तो हुक्मरान को जवाब देना पड़ेगा। आप तो कौम को ये बताते हैं, वो कौम आपसे आज जवाब मांगती है। उसको 22 गोलियाँ मारकर उसको कत्ल कर दिया। चले मैं मानती हूँ कि हज़ारा बरादरी के साथ अफसोस करने आपको क्वेटा जाना पड़ना था। इस्लामाबाद का वो आपका अपना सपोर्टर था, अपनी जमात का 22 गोलियाँ आपने उसके सीने में उसके जिस्म में उतार दी। आपको इतनी तौफीक उसके वालिदैन को जो दुहाइयाँ देते रहे, जो टीवी पे आकर रोते रहे कि हम इसके सपोर्टर थे, किसी के कहने पर हमने इसको वोट दिया था, कि आप उसको जाके दिलासा दिया। है या असातिज़ा जो हैं जब अपने मुतालिबात लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी तज़लील की जाती है। वो जब माएँ बहनें बेटियाँ इस्लामाबाद में खुले आसमान के नीचे बैठी होती हैं तो वहाँ पर उनको कोई जाकर पूछने वाला नहीं है, बल्कि उनको टेयर गैस उन पर फेंकी जाती है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। और फिर ये वही माइंड सेट है कि जब आप कौम की बेटियों की बेहुरमती आए रोज़ का वाक़या बन गया। कल भी मैंने सुना कि वो जो ब्रिज से छलांग लगा दी थी तो उस दिन कोई कसूर की ज़ैनब को याद नहीं करता। उस दिन किसी को तौफीक नहीं होती कि उस विक्टिम के घर जाए और उसके सर पे हाथ रखे, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखे। वो वजह बन गई तो वो भी कौम को बता दें ताकि कौम को पता चल जाए कि 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है। वो जो है वो उसका फ़ैसला आप तोहम परस्ती किया करेगी। और आप ये देखें कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये एक माइंड सेट है, ये एक ट्रेंड है और ये एक पैटर्न है। ये वही माइंड सेट है जिसको जब कहा जाता है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई से, आपने तो बड़े सुहाने ख्वाब उनको दिखाए थे, तो आप ये कहते हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे पास जादू का कोई बटन तो नहीं है। ये वही माइंड सेट है जो मोटरवे पे जब एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती होती है तो उसको कहा जाता है कि वो रात के वक्त घर से क्यों निकली और वो अकेली क्यों जा रही थी। वो वजह बन गई तो वो भी कौम को बता दें ताकि कौम को पता चल जाए कि 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है। वो जो है वो उसका फ़ैसला आप तोहम परस्ती किया करेगी। और आप ये देखें कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये एक माइंड सेट है, ये एक ट्रेंड है और ये एक पैटर्न है। ये वही माइंड सेट है जिसको जब कहा जाता है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई से, आपने तो बड़े सुहाने ख्वाब उनको दिखाए थे, तो आप ये कहते हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे पास जादू का कोई बटन तो नहीं है। ये वही माइंड सेट है जो मोटरवे पे जब एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती होती है तो उसको कहा जाता है कि वो रात के वक्त घर से क्यों निकली और वो अकेली क्यों जा रही थी। कौन सी ऐसी मुसीबत थी, कौन सी ऐसी मसलहत थी जिसने आपको जाने से, मजलूमों के सर पर हाथ रखने से रोके रखा। अगर ये तकाज़ा ताबेदारी है तो कौम ये पूछने में हक बजाने में कि अवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा आपकी ताबेदारी ज़रूरी। अगर ये बेहिसी और सफाकी है तो भी कौम को बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि मुसीबत की किसी घड़ी में आपकी तरफ नहीं देखना और आप नहीं आएंगे। और आप बल्कि अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ नहीं गए तो आपको सिलेक्ट होने की बहुत जल्दी थी, आपको फिर 1000 बार सोचना था।
सोचना चाहिए था कि ये कौम की 22 करोड़ आवाम की जो जिम्मेदारी आपके सर पे आई है, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको 22 करोड़ आवाम को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अल्लाह ताला को भी देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? और अचानक वो जो 6 दिन से वज़ीर रट लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, वो तो आज खुद ही इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो अना थी, वो ज़िद था और वो ब्लैकमेलिंग थी। ये आप खुद आज आवाम को बता रहे हैं। दिखाएं और कहा देखो ये मेरा भाई है, इसका गला काटा। अब ये मुझे बताएं ये ब्लैकमेलर है? ये दोनों इतना रोई कि ये मेरे सामने ये मरियम औरंगज़ेब भी वहाँ पे मौजूद थी, ये बेहोश हो गई थी। ये ब्लैकमेलर है। और ये जो 2 बच्चियाँ बैठी, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर है। और पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुद्दों को बचनाएं। हमदर्दी के 2 बोल वो आपसे चाहते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपका क्या मुतालबा है, उन्होंने कहा कि बीबी हमारा कोई मुतालबा नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुक्मरान जो है वो खुद यहाँ पर आए और आके हमारे जख्मों पर मरहम रखे और हमें ये दिलासा दे कि आइंदा हमारे साथ इस तरह से वाक़या नहीं। और फिर आप उनको कहते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुद से तस्वीर हैं, मैं ज़रा ये कौम को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब ये बच्ची जो कह रही है कि ज़ालिमों मेरे बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार, ये ब्लैकमेलर। ये 2 बच्चियाँ थीं जो मुझे वहाँ पर मिली। इन 2 बच्चियों ने मुझसे एक ही बात, मुझे अपने भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका गला बिल्कुल खुला हुआ था। मैंने वो तस्वीर ज़्यादा देर नहीं देखी, धरने में उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि बीबी ये सलूक हुआ है हमारे साथ। और वो 6 दिन से, आज आई थिंक 6ठा दिन, वो -8 डिग्रीज में कोयटा में कहीं बर्फ़ की थी। आप यकीन करें कि वहाँ पर जूं शाम हो रही थी, वहाँ पर हमारा खड़ा होना भी मुश्किल था। और वो 6 दिन से माएँ, बहनें, बेटियाँ, कौम की माएँ, कौम की बहनें, कौम की बेटियाँ, कौम के बुज़ुर्ग और कौम के बच्चे वहाँ पर ताबूत अपने सामने रखकर खुले आसमान के नीचे बैठे इस बेहिस हुक्मरान का इंतज़ार कर। बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है। और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं थी। 2 से 2,500 लोग शुहदा हैं। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी। आप उसमें फेल हुए, आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके। और आपकी इस नाअहली और नालायकी और फेलियर की वजह से वहाँ पर दहशतगर्दी का वो वाक़या हुआ जहाँ पे कानपुरों के गले काटे गए। उनमें से कल मुझे उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है। और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं थी। 2 से 2,500 लोग शुहदा हैं। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी। आप उसमें फेल हुए, आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके। और आपकी इस नाअहली और नालायकी और फेलियर की वजह से वहाँ पर दहशतगर्दी का वो वाक़या हुआ जहाँ पे कानपुरों के गले काटे गए। उनमें से कल मुझे उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। वो किया हमने जो हमसे हो सका। लेकिन आज जो मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मैं ट्रांजिट के लिए आई थी कराची और यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी लाहौर की शाम को।
مجھے لیکن جب میں نے صبح وہ اسٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس آؤں، میں رہ نہیں سکی قوم سے بات کیے بغیر۔ میرے پاس تو ابھی بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اس بے حسی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کی انہوں نے، یہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے اوپر بات کرنا، لیکن بات کرنا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے۔ اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی، اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا، ہمیں بھی منع کیا گیا، سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی، لیکن ہم وہاں گئے، جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانے پہ آتی ہے، اور ظاہر ہے پوری قوم جو اس وقت سوگ کی حالت میں، پوری قوم نے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو محسوس کیا۔ اس میں سے کچھ اس طرح کے بھی خاندان تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا اب کوئی مرد نہیں رہا، ہمارا کوئی کمانے والا تو نہیں رہا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے جو ہمارے جنازوں کو کندھا دے سکے۔ اسی طرح کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، جس کو شاید اس کی یونیورسٹی یا کالج سے 1 ماہ کی چھٹی تھی، اور کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو وہ 1 ماہ کی چھٹی اس نے وہ کان کے اندر کام کر کے، مزدوری کر کے اپنی فیس کمانے کے لیے اس نے 1 مہینے کے لیے وہاں پر نوکری کی، اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ بچی آپ نے اور جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا۔ کوئی وہاں پر ایسا وہ جو کانپور شہید ملے، میرے کش سے بیچارے کئی 100 فٹ، کئی 100 میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے، جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے ہوئے تھے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے۔ اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی، ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے، کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کی ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے، اور میں یقین کریں وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ کو بیان کر رہی تھیں۔ مزدوروں کا وہاں پہ قتل ہوا تھا، اور اس وقت ایک بھوک ہڑتال کی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور کیونکہ اس کا ایک پس منظر ہے، 14 سالوں میں 2000 سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ نشانہ بنے ہیں، تو ان کی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ہم تب بھوک ہڑتال ختم کریں گے جب آرمی چیف یہاں پر آئیں گے۔ تو میں انٹیریئر منسٹر تھا اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، ہم کوئٹہ گئے اور وہاں پہ میں نے جا کے جو ان کے نمائندے تھے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کی تسلی تشفی ہو گئی۔ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کی کو، پرائم منسٹر کے سیکیورٹی چیف آف آرمی سٹاف سے زیادہ بڑی ہے؟ اگر مئی 2018 میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی چل کے کوئٹہ چلے جاتے اس لیے کہ ان کی تسلی ہو جائے، تو پرائم منسٹر کو کیا امر ممانے تھا کہ اگر ان کے جانے سے اتنی مظلوم کمیونٹی۔ سر سوال میرا یہ ہے، تھینک یو ویری مچ جی۔ ہلو
बैठ गए गाड़ी में? हाँ हाँ रुक जा आ रहा हूँ। हाँ यार तुम लेट बहुत हो गए ना यार।